सतगुरां दी साजी नवाजी गुरु रूप गुरु स्वरूप साध संगत जी बड़भागी हो आप जो घर के कामां कारां का त्याग करके सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह जी के चरणों में गुरु उपदेश की प्राप्ति वास्ते आए जुड़े हो। जिन्ना समा भी गुरु चरणों में बैठ करके आप जी ने बतीत किया, साड़ी आजू का वो समा सफला होया। सवेर तो हुण तक जिथे श्री आसा जी की वार के कीर्तन होए, उपरंत श्री सुखमनी साहिब जी के पाठ, इस तो बाद कल मैं कीर्तन प्रधाना गुरमुख जपिया लाए ध्याना, एकाग्र चित होकर के कीर्तन करन अते सुनन दा फल की मिलता है। आप तरे सजले गुर तारे हरदर के पद समझाएगा। ऐसी मूर्ख दात गुरु चरणों में बैठ करके आप समूह संगतां ने प्राप्त की है। उस तो बाद भाई साहब भाई गुरपाल सिंह जी गुरुद्वारा साहब के जो हजूरी कथावाचक है, जिन्होंने आपां ननकाना साहब का जो बड़ा दुखदाई अति हृदय वेदक साखा है, उसके प्रथाए चानना पाना किया। और उस तो बाद समुचा 12 माह का पाठ आपने श्रवण किया। और गुरु महाराज जी ने अज जो फगड़ का महीना है, ये देसी महीने का आखिरी देसी साल का आखिरी महीना है। आरंभ का महीना चेत का होंदा है। गुरु महाराज जी ने आनंद तो गल आरंभ की है, तो आनंद से आके ही समाप्ति की है। तो दर्शाना किया है कि मनुख के जीवन का मंतव ही आनंद की प्राप्ति है। पर आनंद की प्राप्ति वास्ते मनुख जोड़ा इधर उधर भजदा है। मंगे भी ठीक है, चाहना यदि ठीक है, पर मार्ग इसने गलत बनाना किया। आप हमने पढ़ के हटे हैं गुरुदेव जी का आरंभ दियाँ पंक्तियाँ कि चेत गोबिंद आराधिया होवे आनंद घरा। इत्थे भी गुरु महाराज जी ने प्रमाण किया, फालगुण आनंद अपार जना प्रसजन प्रगटे आए। उन्होंने गुरु प्यारिਆਂ ਨੂੰ पारावार तो परे आनंद की प्राप्ति होती है। भाव जिहदा कोई वर्णन नहीं कर सकता, पर किन्हां नूं प्राप्ति होती है जिन्होंने गुरु की चाली उत्ते चल करके सज्जन प्रगट कर लिया। आप पहला सज्जन की व्याख्या करनी है। आप भी संसार में सज्जन बनाने हैं, जिन्होंने आप मित्र कहने हैं, दोस्त कहने हैं, और अनेक प्रकार का नाम दिता जाता है। पर गुरु महाराज जी ने इतने सज्जन का निर्णय करना किया है कि सज्जन जोड़े आ वो भी 2 प्रकार के है। एक तो वो सज्जन है जिहड़े सुख में आन बहुत मिल बैठत रहत चहूँ दिस घेरे बिरत परी सब ही संसागत को न आपत नेरे। और वो भी सज्जन है जदों लोड़ पैंदी है खाण पीण की ਜਾਂ इस प्रकार माया की लोड़ होंदी है, बड़े नेड़े होके बहते हैं। पर जदों समा मनुख का कुछ कर्म खा जाता है, तदों सारे साथ छड़ जाते हैं। सतगुरां ने प्रमाण किया, ये संसारे के कुटुंब भाई दिसै मन मेरे। कुटुंब का भाव होंदा परिवार के जीव जिन्ने भी है, पाप जिन्होंने आप सके सहोदरे कहने हैं, ते सब अपने स्वाव मुलासा। जित दिन इनका स्वाव कोई न आवे, तित दिन नेड़े को न ढकासा। जदों औखा समा आ जाता तदों कोई भी नेड़े नहीं पैंदा, और जदों गरज पूरी होंदी है तदों उसको अपना सज्जन मनते
ਪਾਉਂਦੇ ਆ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਗ ਸਾਗ ਸਭ ਝੂਠੇ ਆ। ਇਹ ਮਤਲਬੀ ਯਾਰ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਵੀ ਧੋਖਾ ਦੇ ਸਕਦੇ ਆ। ਪਰ ਇੱਕ ਐਸਾ ਸੱਜਣ ਹੈ ਜਾਂ ਨਾ ਲੋਕ ਵੀ ਧੋਖਾ ਦਿੰਦਾ, ਨਾ ਪ੍ਰਲੋਕ ਵੀ ਧੋਖਾ ਦਿੰਦਾ। ਸਗੋਂ ਜਿੱਥੇ ਹਰ ਅਰਾਧੀ ਹੈ ਤਿੱਥੇ ਹਰ ਮਿੱਤ ਸਹਾਈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਜੀਵ ਆਤਮਾ ਪਰਲੋਕ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਦੋਂ ਵੀ ਉਹ ਸਾਥ ਨਿਭਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਸੱਜਣ ਕੌਣ ਹੈ? ਆਪਾਂ ਭੋਗ ਦੇ ਸ਼ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਉਹ ਹੈ ਸੱਜਣ ਸੱਚਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਸਿਰ ਸ਼ਾਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਹ, ਜਿਸ ਪਾਸ ਬੈਠਿਆ ਸੋਈ ਹੈ ਸਭਨਾ ਦਾ ਬੇਸ਼ਾਹ। और सज्जन परमात्मा जो है इस लोक में भी सहायक होता है, पर लोक के भी जीव आत्मा अपने चरणों में रसाई देता है। तो कई बार मन में विचार आता है कि ऐसा प्रमाण है जिहड़ा इस संसार में वो सज्जन सहायता करते होवे। तो सतगुरु कहते उस सज्जन की गल एक पासे रही, जे उस सज्जन का ना ही लै लिया जाए तो दुश्मनों तो भी बचाव करता, गरीबी को भी दूर करता, धरती बाप भी लगन नहीं दिता। साहबा ने 5वें सूत्र में प्रमाण किया कि जाको मुश्किल अत बने ढोई कोई ना दे, लागू हुए दुश्मना साग भे भज खले, सबो भजे आसरा चुके सब असराओ, चित आवे उस पार ब्रह्म लग्या ना तत्ती पाओ। जे को होगा दुबला नग भोगी पीर, दबड़ा पवे ना पवे ना को देवे धीर, स्वार्थ सौ न को करे ना किछ होवे कार, चित आवे उस पार ब्रह्म ता निर्जल होवे राज। वो सज्जन आप तो एक पासे लिया, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਲੈਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਰਾਜ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਔਰ ਪਰਲੋਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਉਹ ਸੱਜਣ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਕੇ ਸਾਡੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦਾ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਸੁਣ ਕੇ ਹੀ ਜਮਦੂਤ ਛੱਡ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸੁਣ ਕੇ ਜਮ ਕੇ ਦੂਤ ਨਾ ਹੀ ਤੇਰਾ ਛੱਡ ਜਾਏ। ਉਹ ਸੱਜਣ ਦਾ ਨਾਮ ਸੁਣ ਕੇ ਹੀ कि इस गुरु प्यारे की उस सज्जन के नाल मित्रता है, वो सज्जन के नाल नेड़ता है। जदों उहदा पता लगता जमदूत छड्ड के भज जाते हैं तां ते सज्जन जिहड़ा है वो सचित आनंद है। सत का भाव सदा रहन वाला है। चित मैंने चेतनता विच ये नहीं भी कि पत्थर रूप है, वो चेतन स्वरूप है, आनंद का सोमा है। इस करके सतगुरु कहते जे सदा आनंद की प्राप्ति करनी है तो सज्जन को प्रगट कर। साडे जीवन का मंतव ही सज्जन को प्रगट करना है। आप देखते संसार को उदाहरण, आप देखते आपां त्रे लगी होवे, जमीन ते आपां बैठे हैं बिलक रहे हैं, पर त्रे दे नाल मनुख मर जाता है। पर साडे जमीन जिथे आपां बैठे हैं इत्थे साडे हेठां ही पानी है, पानी थोड़ा नहीं, और बेअंत पानी जिहदा कोई नाप तोल नहीं किया जा सकता। पर जिन्ना चिर वो प्रगट नहीं हुंदा उन्ना चिर ना वो साडी प्यास वधाउंदा, ना आपां उस तों लाभ प्राप्त कर सकते हैं। प्रगट करने वास्ते फिर यतन करना पैंदा, कूआ खुदना पैंदा, खूह जिहनूं आपां कहने हैं, ट्यूबवैल लाउणा पैंदा, नलका लाउणा पैंदा। जदों फिर वो खूह खोदिया जाता, बोर किया जाता, पानी जिस विचों बेअंत प्राप्त हो जाता, फिर एक नहीं अनेकों की प्यास भी बुझाउंदा, मैल भी दूर करता। आप एक आम तौर पर देखते हैं, अंब का दरख्त लाया आपा ने, और अंब के दरख्त के विच अंबां दे फल है, और जिन्ना चिर वो प्रगट नहीं होंदे आपां अंब के पत्तियां जां अंब की छिल जां डालियां मूँह में पाइए कोई स्वाद नहीं आता। पर जदों
ਉਹ ਫਲ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਪੱਕ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤਮਈ ਸਵਾਦ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਸਾਰੇ ਬਿਰਛਾਂ ਦਾ, ਦਰਖਤਾਂ ਦਾ, ਫਰੂਟਾਂ ਦਾ ਹੀ ਹਾਲ ਹੈ। ਔਰ ਇੱਕ ਨਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਅਨੇਕਾਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਦੁੱਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਿਓ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਘਿਓ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੁੱਧ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਏ, ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ। ਹਾਂ, ਜੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੁੱਧ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਘਿਓ ਕੱਢ ਕੇ, ਮੱਖਣ ਕੱਢ ਕੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਘਿਓ ਵੱਖਰਾ ਕੱਢ ਕੇ ਉਸ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਬਣਾਈਏ, ਤੁੜਕਾ ਲਾਈਏ, ਸਾਰੇ ਕਾਰਜ ਪੂਰੇ ਕਰਦਾ। ਪਰ ਕਣ ਕਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁੱਧ ਰਮਿਆ ਹੋਇਆ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਦੀਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਹੱਥ ਨਾਲ ਫੜ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਹੱਥ ਦੇ ਨਾਲ ਫੜ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਘਿਓ ਦਾ ਆਪਾਂ ਡਲੀ ਹੱਥ ਉੱਤੇ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਤਦੋਂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਦੁੱਧ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਘਿਓ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਉਂ ਪੰਗਤੀ ਆ ਕਿ ਹਰ ਸੱਜਣ ਪ੍ਰਗਟੇ ਆਏ। ਜਦੋਂ ਸੱਜਣ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦਾ ਤਦੋਂ ਸੁੱਖ ਮਿਲਣਾ ਹੈ। ਸਿਆਲ ਦੇ ਦਿਨ ਹੈ, ਮਨੁੱਖ ਬਾਲਣ ਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠਾ, ਲੱਕੜਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠਾ, ਹਿੱਕ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਬੁੱਕਲ ਭਰੇ, ਕੋਈ ਨਿੱਘ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਪਰ ਜੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਯਤਨ ਕਰੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਰਗੜੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅੱਗ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਸੀਤ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਵੀ ਪਕਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਪਾਣੀ ਵੀ ਗਰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਜੇ ਉਹ ਆਪਾਂ ਲੱਕੜਾਂ ਉੱਤੇ ਬਰਤਨ ਪਾਣੀ ਦਾ ਭਰ ਕੇ ਰੱਖ ਦਈਏ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਗਰਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਗ ਪ੍ਰਗਟ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਸ ਜੀ ਨੇ ਫਰਮਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੁਪਤ, ਫਲ ਵੀ ਗੁਪਤ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਵੀ ਗੁਪਤ ਹੈ, ਔਰ ਦੁੱਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਿਓ ਵੀ ਗੁਪਤ ਹੈ, ਔਰ ਲੱਕੜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਵੀ ਗੁਪਤ ਹੈ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹਰ ਥਾਂ, ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ, ਉੱਚੇ ਅਤੇ ਨੀਵੇਂ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਜੋਤ ਹੈ। ਪਰ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਉਹ ਪ੍ਰਗਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਨਾ ਚਿਰ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਆਨੰਦ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਜਿਵੇਂ ਲੱਕੜਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਅੱਗ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪਾਲੇ ਦਾ ਦੁੱਖ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਧਰਤੀ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਣੀ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਤ੍ਰਿਪਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਮਨੁੱਖ ਪੀ ਕੇ ਜੀਵਨ ਮਿਲਦਾ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦਾ, ਮੈਲ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਟੂਕ ਮਾਤਰ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਗਲ ਬਨਸਪਤ ਮਹਿ ਬੈ ਸੰਤਰ, ਸਗਲ ਦੂਧ ਮੈਂ ਘੀਆ, ਊਚ ਨੀਚ ਮੈਂ ਜੋਤ ਸਮਾਣੀ, ਘਟ ਘਟ ਮਾਧੋ ਜੀਆ। ਸੋ ਜਿਵੇਂ ਦੁੱਧ ਵਿੱਚੋਂ ਮੱਖਣ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਲੱਕੜਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਅੱਗ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਔਰ ਦਰਖਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਫਲ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨੇ ਆ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਯਤਨ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਦਰਖਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਫਲ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਦਰਖਤ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਰੇਹ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ, ਰੇਹ ਪਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਗੋਡੀ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਵਾੜ ਦੇਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੁੱਧ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਘਿਓ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਧੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸੱਜਣ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਢੰਗ ਤਰੀਕਾ ਹੈ। ਉਹ ਕੀ ਹੈ? ਗੁਰ ਸਾਖੀ ਜੋਤ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਨੁਸਾਰ, ਜੋ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਪੰਜ ਪਿਆਰੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੰਦੇ ਹੈ, ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਣ ਦੇ ਨਾਲ ਸੱਜਣ ਦੀ ਜੋਤ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਜੋਤ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਫਲ ਗੁਣ ਆਨੰਦ ਉਪਾਰ ਜਨਾ। ਉਪਾਰ ਦਾ ਭਾਵ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਪਾਰਾਵਾਰ ਨਹੀਂ, ਨਾਪ ਤੋਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਿ ਇੰਨਾ ਗਾ ਨਹੀਂ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਆਨੰਦ ਆਇਆ ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਆਨੰਦ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਈ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਜਣ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁਕਾਰ ਕੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਕਬੀਰ ਚਰਨ ਕਮਲ ਕੀ ਮੌਜ ਕੋ ਕੈਸੇ ਉਨਮਾਨ। ਉਨਮਾਨ ਦਾ ਭਾਵ ਅੰਦਾਜ਼ਾ, ਭਾਵ ਉਹਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਇੰਨਾ ਕੁ ਆਨੰਦ ਹੈ। ਕਹਿ ਕੋ ਸੋਭਾ ਨਹੀਂ ਦੇਖਾ ਹੀ ਪ੍ਰਵਾਨ। ਬਸ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਚਾਹਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪ ਕਰਕੇ ਦੇਖੇ, ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਕਹੋ ਕਬੀਰ ਗੂੰਗੇ ਗੁੜ ਖਾਇਆ, ਪੁੱਛੇ ਤੇ ਕਿਆ ਕਹੀਏ।
ਤੇ ਆਰੰਭ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਫਰਮਾਨ ਕੀਤਾ, ਚੇਤ ਗੋਬਿੰਦ ਅਰਾਧੀਆ। ਜੋ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਆਰਾਧਨਾ ਕਰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲਦਾ? ਹੋਵੇ ਆਨੰਦ ਘਣਾ। ਘਣਾ ਦਾ ਭਾਵ ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਆਨੰਦ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਦਾ ਕੋਈ ਨਾਪ ਤੋਲ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਜਿਨ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਉਪਾਰਜਨਾ ਲਿਖਣਾ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਨੂੰ ਵਾਰੰਵਾਰ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਥਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰੋ? ਅੰਤਰ ਗੁਰ ਆਰਾਧਨਾ, ਜੇਵਾ ਜਪ ਗੁਰ ਨਾਓ, ਨੇਤਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਵੇਖਣਾ, ਸਰਵਣੀ ਸੁਣਨਾ ਗੁਰ ਨਾਓ, ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਤੀ ਰਤਿਆਂ, ਦਰਗਾਹ ਪਾਈਆ ਠਾਓ। ਸਦੀਵੀ ਕਾਲ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਗ੍ਹਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਸਾਚਿਅਤ ਆਨੰਦ ਦਾ ਉਹ ਜਗਿਆਸੂ ਰੂਪ ਵੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਉਂ ਜਲ ਮੈਂ ਜਲ ਆਏ ਖਟਾਨਾ, ਤਿਉਂ ਜੋਤੀ ਸੰਗ ਜੋਤ ਸਮਾਨਾ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਨਾ ਹਰ ਸੱਜਣ ਪ੍ਰਗਟੇ ਆਏ। ਹਾਂਜੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਪਹਿਲੀ ਇਸ ਪੰਕਤੀ ਦੇ ਅਰਥ ਕਰ ਲਏ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕੁ ਆਨੰਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆਨੰਦ ਆਨੰਦ ਸਭ ਕੋ ਕਹੈ, ਪਰ ਆਨੰਦ ਗੁਰੂ ਤੇ ਜਾਣਿਆ। ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਚੰਗੀ ਚੀਜ਼ ਛਕੀਏ ਔਰ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਡਰਿੰਕ ਪੀਏ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪੁੱਛੇ, ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆਨੰਦ ਹੋ ਗਏ ਆ, ਜਦੋਂ ਤ੍ਰਿਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਆਨੰਦ ਬੜਾ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਆਨੰਦ ਐਸਾ ਹੈ, ਆਰੇ ਦੇ ਦੰਦਿਆਂ ਹੇਠਾਂ ਵੀ ਨਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਸੀਰ ਦੁਫਾੜ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਆਨੰਦ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਦੇਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਬਲ ਕੇ ਵੀ ਉਹ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਗਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਰੂਹ ਵਿੱਚ ਲਪੇਟਿਆ ਹੋਇਆ ਵੀ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਬੰਦ ਕੱਢਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਤਦ ਵੀ ਉਸ ਆਨੰਦ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਆਨੰਦ ਇੰਨਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਉਪਾਰਜਨਾ, ਜਿਹਦਾ ਕੋਈ ਨਾਪ ਤੋਲ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਦੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ, ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਉਹਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੰਤ ਸਹਾਈ RAM ਕੇ ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਦੀਆ ਮਿਲਾਏ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸੱਜਣ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਸਹਾਇਤਾ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅੱਗੇ ਸਾਨੂੰ ਉੱਤਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੰਤ ਦੀ ਸੰਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਵਾਸ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਸ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉੱਤਰ ਦੇਣਾ ਕੀਤਾ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਮਿਲ ਪਰਮ ਗਤੇ। ਔਰ ਕਹਿੰਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਈਆ ਪ੍ਰਾਨ ਪਤੇ, ਪ੍ਰਾਣਾਂ ਦਾ ਪਤੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਕਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਸਤ ਸੰਗਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਗਤ ਕਾ ਗੁਣ ਬਹੁਤ ਅਧਿਕਾਈ, ਪੜ ਸੂਆ ਗਨਕ ਉਧਾਰੇ। ਤਾਂ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਨਾਮ ਦਾ ਰਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਤ ਸੰਗਤ ਜਿਤ ਹਰ ਰਸ ਪਾਇਆ, ਮਿਲ ਜਨ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਪ੍ਰਗਾਸ। ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੇਜ ਸੁਹਾਵੀ ਸਰਬ ਸੁਖ, ਹੁਣ ਦੁੱਖਾ ਨਾਹੀ ਜਾਏ। ਜਾਏ ਦਾ ਭਾਵ ਜਗ੍ਹਾ, ਸੇਜ ਦਾ ਭਾਵ ਹਿਰਦਾ ਰੂਪੀ ਸੇਜ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸੋਭਨੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ? ਕਾਮ ਆ, ਕ੍ਰੋਧ ਆ, ਲੋਭ ਆ, ਮੋਹ ਆ, ਹੰਕਾਰ ਆ, ਈਰਖਾ, ਦਵੈਸ਼ ਆ, ਨਿੰਦਿਆ ਆ, ਚੁਗਲੀ ਆ, ਅਸੁਰੀ ਸੰਪਰਦਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹਿਰਦਾ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਦਿਨ ਰਾਤ ਸੜ ਰਹੇ ਹਾਂ ਈਰਖਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਤੇ ਕਾਮ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਤੇ ਕ੍ਰੋਧ ਦੇ ਨਾਲ। ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਹਿਰਦਾ ਰੂਪੀ ਸੇਜ ਸੋਭਨੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਆਨੰਦ ਹੀ ਆਨੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੁੱਖਾਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਸਤੇ ਜਗ੍ਹਾ ਹੀ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦੇ ਜਨਮ ਦਾਤੇ ਸਨ ਤੇ ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਸਦਾ ਵਾਸਤੇ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਜਗਿਆਸੂ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਹੈ
ਜਿਸ ਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਨਸ ਵਿੰਜੋ ਕਿਲ ਵਿਖੋ ਕਰਤਾ ਘਰ ਆਇਆ ਰਾਮ, ਦੂਤੇ ਦਹਿਨ ਪਿਆ ਗੋਬਿੰਦ ਪ੍ਰਗਟ ਆਇਆ ਰਾਮ। ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਗੋਬਿੰਦ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਦੂਤੋ ਕੰਮ ਕਰੋ ਲੋਭ ਮੋਹ ਹੰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ। ਨਸ ਮੰਜੋ ਕਿਲ ਵੇਖੋ, ਇਹ ਪਾਪ ਕਰਮ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੇ ਤੁਸੀਂ ਜਮਦੂਤੋ, ਜਿਹੜਾ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਦੂਤ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਮਾਇਆ ਦੇ, ਨਸ ਮੰਜੋ ਕਿਲ ਵੇਖੋ ਕਰਤਾ ਘਰ ਆਇਆ ਰਾਮ। ਹੁਣ ਇਹ ਹਿਰਦੇ ਰੂਪੀ ਜੋ ਮਾਲਕ ਹੈ, ਕਰਤਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਰੂਪੀ ਸਿੰਜਾ ਉੱਤੇ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਨੱਸ ਜਾਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੈ ਸਾਧੂ ਗੋਬਿੰਦ ਭਜਨ ਕੀਰਤਨ ਨਾਨਕ ਨੀਤ, ਨਾ ਹੋ ਨਾ ਤੂੰ ਨਹਿ ਛੁਟਿਆ ਨਿਕ ਨਾ ਜਾਇਓ ਦੂਤ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਤੁਸੀਂ ਨੇੜੇ ਵੀ ਆਏ ਤੇ ਫਸ ਜਾਓਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਫਰਮਾਨ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਸੇਜ ਹਿਰਦਾ ਰੂਪੀ ਸੇਜ ਸੋਭ ਨੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਆਨੰਦ ਹੀ ਆਨੰਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਦੁੱਖ ਸਾਰੇ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਛ ਪੁਨੀ ਬੜ ਭਾਗਣੀ ਵਰ ਪਾਇਆ ਹਰ ਰਾਏ। ਉਂਝ ਤਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਦੁਨਿਆਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਇਛਾਵਾਂ ਹਨ। ਹਰ ਮਨੁੱਖ ਸਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਇਛਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਿਰਦਾ ਭਰਿਆ ਪਿਆ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੁਨਿਆਵੀ ਇੱਛਾ ਵੀ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਬਿਰਧ ਹੈ। ਇੱਛਾ ਪੂਰਗ ਸਰਬ ਸੁਖ ਦਾਤਾ ਹਰ, ਜਾ ਕੇ ਬਸ ਹੈ ਕਾਮ ਧੇਨਾ। ਸੋ ਐਸਾ ਹਰ ਧਿਆਈਆ ਮੇਰੇ ਜੀੜੇ, ਤਾਂ ਸਰਬ ਸੁਖ ਪਾਵੇ ਮੇਰੇ ਮਨਾ। ਪਰ ਇੱਕ ਇੱਛਾ ਇਹ ਜੀਵ ਆਤਮਾ ਦੀ ਆਪਣੇ ਮੂਲ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਣ ਦੀ ਬਹੁਤ ਚਿਰਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਮਿਲਾਪ ਦੀ ਇੱਛਾ ਵੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਪੂਰੀ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਕਰਦਾ ਕਿਹਦੀ ਹੈ? ਉਹ ਵੱਡਿਆਂ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ। ਵੱਡੇ ਭਾਗ ਕਿਹਦੇ ਬਣਦੇ ਆ? ਜੋ ਗੁਰੂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਦੇ ਆ। ਗੁਰ ਕਹਿਆ ਸਾ ਕਾਰ ਕਮਾਵੋ ਦੇ ਧਾਰਨੀ ਬਣਦੇ ਆ। ਗੁਰ ਸਿੱਖ ਮੀਤ ਚਲੋ ਗੁਰ ਚਾਲੀ, ਜੋ ਗੁਰ ਕਹੈ ਸੋਈ ਭਲ ਮਾਨੋ। ਹਰ ਹਰ ਕਥਾ ਨਿਰਾਲੀ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਮਿਲ ਸਹੀਆ ਮੰਗਲ ਗਾਵਹੀ, ਗੀਤ ਗੋਵਿੰਦ ਅਲਾਏ। ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਮਿਲਾਪ ਦੀ ਇੱਛਾ ਵੀ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਦੇ ਗੀਤ ਗਾਉਣੋਂ ਛੱਡ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਉਹ ਸਗੋਂ ਸਤਸੰਗੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਉਸ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਈਏ। ਉਹ ਆਵੋ ਮਿਲੋ ਸਹੇਲੀਏ ਗੁਣ ਗਾਵੇ, ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਕੇਰੇ ਰਾਮ। ਉਹ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦਿੰਦਾ ਔਰ ਉਸ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਦਿਨ ਰਾਤ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਕਰਦਾ। ਕਿਉਂ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਕਰਦਾ? ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਬਰਕਤ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਰੋਜ਼ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ੇ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ, ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਔ ਤੂੰ ਸੱਚਾ ਸਾਹਿਬ ਸਿਫਤ ਸਵਾਲਿਓ, ਜਿਨ ਕੀਤੀ ਸੋ ਪਾ ਪਿਆ। ਜਿਸ ਨੇ ਵੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਬੇਪਰਵਾਹ ਸਦਾ ਰੰਗ ਹਰ ਕੇ, ਜਾ ਕੋ ਪਾਕ ਸੁਆਮੀ ਦਾ ਧਾਰਨੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਉੱਥੇ ਉਹਦਾ ਨਿਸਤਾਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਜਿਹਾ ਅਵਰ ਨਾ ਦਿਸਈ, ਕੋਈ ਦੂਜਾ ਲਵੇ ਨਾ ਲਾਏ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਅਵਸਥਾ ਜਗਿਆਸੂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਵਰਗਾ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਦਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਦੀਦਾ ਨਹੀਂਗਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਜੈਸਾ ਤੂੰ ਤੈਸਾ ਤੂੰ ਹੀ, ਕਿਆ ਉਪਮਾ ਦੀਜੈ। ਇਹ ਮਾਲਕ ਤੇਰੇ ਵਰਗਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਤੇਰੀ ਉਪਮਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦਈਏ ਕਿ ਤੂੰ ਇਹਦੇ ਵਰਗਾ ਹੈ। ਔਰ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਵੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਰਗਾ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਪੀਰ ਦਸਤਗੀਰ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੱਸੋ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਐਸਾ ਕੰਮ ਵੀ ਹੈ। 5 ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੁੱਛੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਇਹ ਵੀ ਸੀ, ਕੋਈ ਐਸਾ ਕੰਮ ਵੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਦਸਤਗੀਰ, ਇਹ ਕੰਮ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਬੜਾ ਹੈਰਾਨ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ। ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਦੱਸੋ। ਕਹਿਣਗੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਆਪਣੇ ਵਰਗਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਿਆ। ਆਪਾਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ
ਗੁਣ ਇਹੋ ਹੋਰ ਨਾਹੀ ਕੋਏ, ਨਾ ਕੋ ਹੋਆ ਨਾ ਕੋ ਹੋਏ। ਉਹਦੇ ਵਰਗਾ ਨਾ ਕੋ ਪਿੱਛੇ ਸੀ, ਨਾ ਹੋਣਾ, ਨਾ ਅਗਾਂਹ ਹੋਵੇਗਾ। ਹਲਤ ਪਲਤ ਸੁਆਰਿਓਨ ਨਿਹਚਲ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨ ਜਾਏ। ਜਿਹਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਜਣ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਾਖਿਆਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਹਲਤ ਇਹ ਲੋਕ ਵੀ ਹਲਤ ਪਰਲੋਕ ਵੀ ਸਵਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਨਿਹਚਲ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਏ। ਜਾਏ ਦਾ ਭਾਵ ਜਗ੍ਹਾ, ਨਿਹਚਲ ਦਾ ਭਾਵ ਜਿਹਦੀ ਕਦੀ ਵੀ ਨਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਔਰ ਆਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੁਨਿਆਵੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀਆਂ, ਇਹ ਤਾਂ 4 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਕੋ ਹਰ ਸਮਾਨ ਨਹੀਂ ਰਾਜਾ। ਇਹ ਭੂਪਤ, ਭੂਪਤ ਦਾ ਭਾਵ ਰਾਜੇ, ਇਹ ਭੂਪਤ ਸਭ ਦਿਨ ਸਚਾਰ ਕੇ ਝੂਠੇ ਕਰਤ ਦਿਵਾਜਾ। ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ 5 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਮੰਤਰੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਸੰਤਰੀ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਿਹਦੇ 'ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇਗਾ ਉਹ ਸੰਤਰੀ ਤੋਂ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਖਿਨਮੈ ਰਾਉ ਰੰਗ ਕੋ ਕਰੀ ਰਾਉ ਰੰਗ ਕਰ ਡਾਰੇ, ਰੀਤੇ ਭਰੇ ਭਰੇ ਸਖਨਾਵੇ ਜੈ ਤਾਕੋ ਵਿਵਹਾਰੇ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਖੇਡ ਹੈ। ਤਾਂ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦਾ ਐਸਾ ਅਟਲ ਪਦਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮਾਣ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬਾਬਾ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਉਹ ਪਦਵੀ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਆ, ਨਿਹਚਲ ਥਾਂ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਬੇਗਮਪੁਰਾ ਸ਼ਹਿਰ ਕੋ ਨਾਉ, ਦੁਖ ਅੰਦੋ ਨਹੀਂ ਤੇ ਠਾਓ, ਨਾ ਤਸ਼ਵੀਸ਼ ਕਰਾਦ ਨਾ ਮਾਰ, ਖੌਫ ਨਾ ਖਦਾ ਨਾ ਤਰਸ ਜਵਾਰ। ਆਪ ਮੋਇ ਖੂਬ ਵਤਨ ਗਿਆ ਪਾਈ, ਉਹਾਂ ਖੈਰ ਸਦਾ ਮੇਰੇ ਭਾਈ। ਕਾਇਮ ਦਾਇਮ ਸਦਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ, ਕਾਇਮ ਦਾਇਮ ਸਦਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ, ਦੋਮਨਾ ਸੇਮ ਏਕ ਸੁਆਹੀ। ਆਵਾਦਾਨ ਸਦਾ ਮਸ਼ਹੂਰ, ਉਹਾਂ ਗਨੀ ਬਸੇ ਮਾਮੂਰ। ਤਿਉਂ ਤਿਉਂ ਸੈਰ ਕਰੇ ਜਿਉਂ ਭਾਵੈ, ਮਹਿਰਨ ਮਹਿਲ ਨ ਕੋ ਅਟਕਾਵੈ। ਕਹਿ ਰਵਿਦਾਸ ਖਲਾਸ ਚ ਮਾਰਾ, ਜੋ ਇਸ ਸ਼ਹਿਰੀ, ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਨਿਹਚਲ ਥਾਂ, ਜੋ ਇਸ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸੋ ਮੀਤ ਹਮਾਰਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਧਰੂ ਅਟਲ ਅਜਹੂ ਨਾ ਟਰਿਓ। ਐਸੀ ਪਦਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਟਲ ਪਦਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਦੀ ਨਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਸੰਸਾਰ ਸਾਗਰ ਤੇ ਰਖਿਆਨ, ਮੋੜ ਨਾ ਜਨਮੈ ਧਾਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਉਸ 'ਤੇ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਪਰ ਕਿਹਦੇ 'ਤੇ ਕਰਦਾ? ਜਿਹਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਜਣ ਪਰਮਾਤਮਾ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦਾ ਆਵਾਗਾਉਣ ਦਾ ਚੱਕਰ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਮੁੜ ਕੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਦੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਅੰਦਰ ਆਵਾਗਾਉਣ ਦਾ ਲਿਖਣਾ ਕੀਤਾ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਅੰਦਰ ਫਰਮਾਨ ਹੈ, ਭਗਤਾਂ ਨੇ ਰਾਜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੰਗਿਆ। ਜੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਰਾਜ ਦੇਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ, ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਰਾਜ ਨਾ ਚਾਹੂੰ, ਕਿਆ ਮੁਕਤੀ ਲੈ ਲਓ? ਕਹਿੰਦੇ ਮੁਕਤ ਨਾ ਚਾਹੂੰ। ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਮੁਕਤੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਰਾਜ ਚਾਹੀਦਾ। ਪੁੱਛਿਆ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਦੁੱਖ ਆ। ਤਾਂ ਤੇ ਪੁੱਛਿਆ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਦੁੱਖ ਹੈ? ਤਾਂ ਤੇ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਕੀਤਾ, ਇੱਕ ਦੁੱਖ ਰਾਮ ਰਾਏ ਕਾਟੋ ਮੇਰਾ, ਅਗਰਦ ਹੈ ਅਰ ਗਰਭ ਵਸੇਰਾ। ਜਿਹੜਾ ਮਾਤਾ ਦੇ ਗਰਭ ਵਿੱਚ 9 ਮਹੀਨੇ ਪੁੱਠੇ ਲੱਡ ਕੇ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਜਨਮ ਲੈਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਮੁੜ ਕੇ ਫਿਰ ਮਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਜੰਮਣ ਤੇ ਮਰਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦੁੱਖ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਕੱਟ ਦਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਸਾਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਘਰ ਹੈ। ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅਨੁਭਵ ਹੋਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ 3 ਗੱਲਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਸਾਰ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਘਰ। ਹੁਣ ਵੀ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਬਹੁਤਾਤ ਵਿੱਚ, ਦਿਨ ਰਾਤ ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ ਵਿੱਚ, ਕੋਈ ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸੋਚਾਂ ਵਿੱਚ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਆਂਢੀ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇ ਦੁੱਖ ਵਿੱਚ, ਕੋਈ ਮਾਇਆ ਦੇ ਦੁੱਖ ਵਿੱਚ ਦਿਨ ਰਾਤ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਦਾ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਿਆਣੇ ਨੇ ਲਿਖਣਾ ਕੀਤਾ, ਕੋਈ ਤਨ ਦੁਖੀ, ਕੋਈ ਮਨ ਦੁਖੀ, ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ ਚਿੱਤ ਉਦਾਸ, ਥੋੜੇ ਥੋੜੇ ਸਭ ਦੁਖੀ, ਸੁਖੀ ਹਰਿ ਹਰੀ ਕੇ ਦਾਸ। ਨਾਨਕ ਦੁਖੀਆ ਸਭ ਸੰਸਾਰ। ਇੱਥੇ ਦੁੱਖ ਹੀ ਦੁੱਖ ਹੈ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਹਿੰਦੇ ਦੁਨੀਆ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਘਰ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਦੁੱਖ ਕਿੱਥੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਖਾਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਆ। ਤਾਂ ਤੇ
ਖਾਸ ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਦੋ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਦੋ ਪੂਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ 10 ਨੂੰ ਹੋਰ ਜਨਮ ਦੇ ਦਿੰਦੀ ਆ। ਉਹ ਖਾਸ਼ਾਂ ਮਨੁੱਖ ਦੀਆਂ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਖਾਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਔਰ ਮੁਕਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਘਟਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਅਸ਼ਟ ਮਾਰਗ 8 ਅਸੂਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਚੱਲੋ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਜੋ ਧਰਮ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕ ਹੈ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੇ ਖਾਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਨੂੰ ਭਾਵ ਕਰਨਾ ਹੈ, 8 ਜੋ ਅਸੂਲਾਂ 'ਤੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਅਸੂਲ ਉੱਤੇ ਚੱਲ ਜਾਓ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਖਾਸ਼ਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਉਹ ਕੀ ਹੈ? ਖਾਸ਼ਾਂ ਕੀ ਆ? ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾਮ ਦਾ ਪੱਲਾ ਫੜ ਲਓ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਖਾਸ਼ਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਬੂਝੈ ਹਰਿ ਕਾ ਨਾਮ, ਮਹਾ ਸੰਤੋਖ ਹੋਵੈ ਗੁਰਬਚਨੀ, ਪ੍ਰਭ ਸਿਉ ਲਾਗੇ ਪੂਰਨ ਧਿਆਨ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡਾ ਧਿਆਨ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਵੇਗਾ ਔਰ ਸਾਰੀਆਂ ਖਾਸ਼ਾਂ ਇਛਾਵਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਮਹਾ ਸੰਤੋਖ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਜਿਹਵਾ ਏਕ ਅਨੇਕ ਗੁਣ, ਤਰੇ ਨਾਨਕ ਚਰਣੀ ਪਾਏ। ਆਖਰੀ ਪੰਕਤੀਆਂ ਹਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੇ ਮਾਲਕ, ਤੇਰੇ ਗੁਣ ਬਹੁਤ ਹੈ ਔਰ ਜੀਭ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਜੀਭ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇਰੇ ਕਿਹੜੇ ਗੁਣ, ਤੇਰੇ ਕਿਹੜੇ ਗੁਣ ਕਹਿ ਕੇ ਵਰਣਨ ਕਰਾਂ? ਉਮਰ ਬੜੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਪ੍ਰਮਾਣ ਕੀਤਾ ਸ਼ੇਸ਼ ਨਾਗ ਵਰਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ 1000 ਫਨ ਹੈ, ਇੱਕ ਫਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਜੀਭਾਂ, 2000 ਜੀਭ ਹੋ ਗਈ। ਔਰ ਹਰ ਵਾਰੀ ਨਵਾਂ ਨਾਮ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਜਦ ਤੋਂ ਸੰਸਾਰ ਬਣਿਆ, ਸਨਾਤਨ ਮਤ ਦਾ ਇਹ ਇੱਕ ਖਿਆਲ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਇਤਿਹਾਸ ਕਹਿ ਲਓ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮਾਂ ਦਾ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਿਆ। ਸਨਕ ਸਨੰਦ ਮਹੇਸ਼ ਸਮਾਨਾ, ਸ਼ੇਸ਼ ਨਾਗ ਤਿਰੁ ਮਰਮ ਨਾ ਜਾਣਾ। ਆਪਾਂ ਰੋਜ਼ ਪੜ੍ਹਦੇ ਮਾਲਕ ਕਿਰਪਾ ਕਰ, ਜੀਭ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਗੁਣ ਤੇਰੇ ਬਹੁਤੇ ਹੈ, ਇੱਕ ਜੀਭ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਗੁਣ ਕਿਵੇਂ ਉਚਾਰਨ ਕਰ ਸਕਦਾ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੀ ਕਰ, ਇੱਕ ਦੂ ਜੀਭੋ ਲੱਖ ਹੋਏ, ਲੱਖ ਹੋਵੇ ਲੱਖ 20, ਲੱਖ ਲੱਖ ਗੇੜਾ ਆਖੀਆ ਏਕ ਨਾਮ ਜਗਦੀਸ਼। ਇਹਨਾਂ ਲੱਖਾਂ ਜੀਭਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਤੇਰੇ ਗੁਣ ਗਾਵਾਂ ਔਰ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਦੀ ਆਰਾਧਨਾ ਕਰਾਂ, ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਮੇਰਾ ਪੈਂਡਾ ਮੁੱਕੇਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਭੇਦ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹਾਂ। ਫਲ ਗੁਣ ਨਿਤ ਸਲਾਹੀਐ, ਜਿਸਨੋ ਤਿਲ ਨ ਤਮਾਏ। ਫਲ ਗੁਣ ਦਾ ਭਾਵ ਫੱਗਣ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਨਿਤ ਸਲਾਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕੰਮ ਜਦੋਂ ਪੈਂਦਾ ਤਦੋਂ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਆਰਾਧਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਜੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਜਿਵੇਂ ਕੰਮ ਪਏ ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਾ, ਇਕਾਗਰਚਿਤ ਹੋ ਕਰਕੇ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਕਿਤੇ ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਰੋਜ਼ ਕਰੇ ਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਅਮਰਾਪੁਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਸਾ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਕਬੀਰ ਕਾਮ ਪਰੇ ਹਰ ਸਿਮਰੀਆ, ਐਸਾ ਸਿਮਰੋ ਨਿਤ, ਅਮਰਾਪੁਰ ਵਾਸਾ ਕਰੈ ਗਿਆ ਬਹੋਰੈ ਬਿਤ। ਤਾਂ ਤੇਥੀ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ 2 ਵਾਰੀ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਆਰਾਧ ਕੇ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਜਪ ਕੇ ਛੱਡ ਨਾ ਦੇਵੋ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਿਤ ਹੀ ਉਸ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਜਪਣਾ ਕਰੋ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਨਿਤਨੇਮ ਦੀ ਦਾਤ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਨਿਤਨੇਮ ਦਾ ਭਾਵ ਜਿਹੜਾ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। 5 ਬਾਣੀਆਂ ਦਾ ਨਿਤਨੇਮ ਰੋਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਸੋਦਰ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਸੌਣ ਲੱਗਿਆ ਸੋਹਲੇ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਨਿਤਨੇਮ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਫਲ ਗੁਣ ਨਿਤ ਸਲਾਹੀ ਹੈ। ਨਿਤ ਹੀ ਉਹਦੀ ਸਲਾਹਤਾ, ਉਹਦੇ ਗੁਣ ਗਾਓ। ਔਰ ਕਿਹਦੇ ਗੁਣ ਗਾਓ? ਕਿਸੇ ਦੇਵੀ, ਕਿਸੇ ਦੇਵਤੇ, ਕਿਸੇ ਦੇਹਧਾਰੀ ਦੇ ਗੁਣ ਨਾ ਗਾਓ। ਕਿਹਦੇ ਗੁਣ ਗਾਉਣੇ ਆ? ਜਿਸ ਨੂੰ ਤਿਲ ਨਾ ਤਮਾਏ। ਤਮਾਏ ਦਾ ਭਾਵ ਤਮਾ। ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਆਪਾਂ ਪਰਵਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਲੈਣ ਦੀ ਵੀ ਤਮਾ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਜੇ ਹੋਰ ਲੈਣ ਦੀ ਤਮਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰੇ, ਮੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰੇ, ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਮੌਕਾ ਸਾਰਿਆ। ਔਰ ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਜੇ ਕੋਈ ਮਾਇਆ ਦਿੰਦਾ ਉਹਦੇ ਬਦਲੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੇ ਮੰਗੇ ਸਹਿਸਾ ਗੁਣਾ। ਗੁਰੂ ਅੱਗੇ 1 ਰੁਪਈਆ ਰੱਖਦੇ ਆ ਤੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਆਪਾਂ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰਦੇ ਆ।
ਦੇ ਮੰਗੇ ਸਹਸਾ ਗੁਣਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਨੋਟ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਵੀ ਦਿਖਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਗੋਲਕ ਵਿੱਚ ਪਾਉਂਦੇ ਆ। ਸ਼ੁਭ ਕਰੇ ਸੰਸਾਰ ਵੀ ਇਸ ਨੇ 100 ਰੁਪਈਆ ਜਾਂ 500 ਚੜਾਇਆ। ਇਹ ਦਿਖਾਵਾ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ। ਸੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਪ੍ਰਮਾਣ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਐਸਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਮੁੜ ਕੇ ਤਿਲ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਲੈਣ ਦੀ ਤਮਾ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਤਾਂ ਦੇਂਦਾ ਦੇ ਲੈਣ ਦੇ ਥਕ ਪਾਹੇ, ਜੁਗਾ ਜੁਗੰਤਰ ਖਾਹੀ ਖਾਏ। ਔਰ ਉਹ ਦਾਤਾ ਐਸਾ ਦੇਂਦਾ ਦੇ ਲੈਣ ਦੇ ਥਕ ਪਾਹੇ, ਔਰ ਜਿਸ ਨੂੰ ਤਿਲ ਨਾ ਤਮਾਏ। ਤਿਲ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਲੈਣ ਦੀ ਤਮਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਦੇ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਦੇ ਹੀ ਜਾਂਦਾ। ਉਹਦਾ ਸਵਾਦ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਲੈਣਾ ਸੁਭਾਅ ਸਾਡਾ ਹੈ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿਧਾਨੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੀ ਸਿਫਤੋ ਸਲਾਹ ਕਰੋ, ਉਹਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰੋ, ਉਹਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰੋ ਜਿਸ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਤਨ ਦਿੱਤਾ, ਤਨ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਮਨ ਪਾਇਆ, 36 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਭੋਜਨ ਦਿੱਤੇ ਆ। ਉਸ ਨੇ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਪਰਉਪਕਾਰ ਕੀਤੇ ਆ। ਸਵਾਲ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਕਿਹੜੇ ਪਰਉਪਕਾਰ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਕੀਤੇ ਆ, ਆਪਾਂ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਮਾਇਆ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੈ। ਅਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਅੰਦਰ ਫਰਮਾਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਰਮਈਆ ਕੇ ਗੁਣ ਚੇਤ ਪ੍ਰਾਨੀ, ਗੁਣ ਦਾ ਭਾਵ ਪਰਉਪਕਾਰ। ਇਹ ਪ੍ਰਾਣੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰ। ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਣੀ ਅੱਗੇ ਉਹ ਪੁੱਛਦਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਹੜੇ ਪਰਉਪਕਾਰ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਕੀਤੇ ਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਨ ਤੂੰ ਸਾਜ ਸਵਾਰ ਸ਼ਿੰਗਾਰਿਆ, ਗਰਭ ਅਗਰ ਮੈਂ ਜਿਨੇ ਉਵਾਰਿਆ, ਬਾਰ ਬਵਸਥਾ ਤੁਝੇ ਪਿਆਰੇ ਦੂਧ, ਭਰ ਜੋਬਨ ਭੋਜਨ ਸੁਖ ਸੂਧ, ਬਿਰਧ ਭਇਆ ਉਪਰ ਸਾਖ ਸੈਨ, ਮੁਖ ਪਿਆਓ ਬੈਠ ਕੋ ਦੈਨ। ਪਰ ਸਾਡੀ ਦਸ਼ਾ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਨਿਰਗੁਣ ਗੁਣ ਕਛੂ ਨਾ ਬੂਝੈ, ਬਖਸ਼ ਲਿਹੋ ਤੋ ਨਾਨਕ ਸੀਜੈ। ਸੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਤਾਂ ਆਨੰਦ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰੋ? ਫਿਰ ਉਸ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਨਿਤ ਹੀ ਚੇਤੇ ਕਰੋ, ਨਿਤ ਹੀ ਉਹਦੀ ਸਿਫਤੋ ਸਲਾਹ ਕਰੋ ਔਰ ਸੰਗਤ ਕਰੋ। ਸੰਗਤ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਣ ਦੀ ਜੁੜਨ ਦੀ ਜਾਚ ਆਵੇਗੀ। ਔਰ ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਤੁਹਾਡਾ ਤਨ ਵੀ ਅਤੇ ਮਨ ਵੀ ਤਨ ਮਨ ਥੀਵੈ ਹਰਿਆ ਹਰਾ ਭਰਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਦੁੱਖ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਔਰ ਉਹ ਹਲਤ ਅਤੇ ਪਲਤ ਦੋਨੇ ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਰ ਦੇਵੇਗਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ। ਪਰ ਕਿਹਦੇ ਸਵਾਰੇ ਜਾਣਗੇ? ਜਿਹਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਸੱਜਣ ਪ੍ਰਗਟੇ ਆਏ, ਸੱਜਣ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਮੰਤਵ ਕੀ ਆ? ਭਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਮਾਨੁਖ ਦੀ ਹੁਰੀਆ, ਗੋਬਿੰਦ ਮਿਲਣ ਕੀ ਇਹ ਤੇਰੀ ਵਰੀਆ। ਜਿਹੜਾ ਗੋਬਿੰਦ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਗਿਆ ਉਹ ਗੋਬਿੰਦ ਦਾ ਰੂਹ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਰਹਿਮਤ ਕਰਨ, ਆਪਾਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਨਿਤ ਹੀ ਉਸ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਉੱਠਦਿਆਂ ਬਹਿੰਦਿਆਂ ਸਾਥ ਸਾਥ ਸਿਮਰੋ ਗੋਬਿੰਦ, ਮਨ ਅੰਤਰ ਕੀ ਉਤਰੇ ਚਿੰਤੇ ਧਾਰਨੀ ਬਣੀਆਂ, ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਡਾ ਲੋਕ ਸੁਖੀ ਪਰਲੋਕ ਸੁਹੇਲਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਆਖਰੀ ਪੰਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਖਿਮਾ ਮੰਗੀਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਆਨੰਦ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦਾ ਰਸਤਾ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਦੇ ਆ? ਆਪਾਂ ਆਖਰੀ ਪੰਕਤੀਆਂ ਤੋਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਤੋਂ ਸੇਧ ਲਈਏ। ਗੁਰਦੇਵ ਕੀ ਫਰਮਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜੀ? ਜਿਹਵਾ ਏਕ ਅਨੇਕ ਗੁਣ, ਤਰੇ ਨਾਨਕ ਚਰਣੀ ਪਾਏ, ਫਲ ਗੁਣ ਨਿਤ ਸਲਾਹੀਐ, ਜਿਤਨੋ ਤਿਲ ਤਮਾਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਰਾਮਕਲੀ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ। ਆਨੰਦ ਏਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ, ਆਨੰਦ ਪਿਆ ਮੇਰੀ ਮਾਏ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਪਾਇਆ, ਸਤਿਗੁਰ ਤਾ ਪਾਇਆ, ਸਹਿਜ ਸਿੱਧੀ ਮਨ ਵਜੀਆ, ਵਧਾਈਆ ਰਾਗ ਰਤਨ ਪਰਵਾਰ ਪਰੀਆ। ਸਗਾਉ ਹਰੀ ਮੇਰਾ ਮੰਜਨੀ ਵਸਾਇਆ, ਕਹੇ ਨਾਨਕ ਆਨੰਦ ਹੋਆ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਪਾਇਆ। ਏ ਮਨ ਮੇਰੇ ਤੂੰ ਸਦਾ ਰਹੋ ਹਰ ਨਾਲੇ, ਹਰ ਨਾਲ ਰਹੋ ਤੂੰ ਮਨ ਮੇਰੇ, ਦੁਖ ਸਭ ਵਿਸਾਰਣਾ, ਅੰਗੀਕਾਰ ਉਹ ਕਰੇ ਤੇਰਾ ਕਾਜ ਸਭ ਸਵਾਰਣਾ। ਸਭਨਾ ਗਲਾ ਸਮਰੱਥ ਸੁਆਮੀ, ਸੋਖ ਮਨੋ ਵਿਸਾਰੇ, ਕਹੇ ਨਾਨਕ ਮਨ ਮੇਰੇ, ਸਦਾ ਰਹੋ ਹਰ ਨਾਲੇ। ਸਾਚੇ ਸਾਹਿਬਾ ਕਿਆ ਨਹੀਂ ਘਰ ਤੇਰਾ, ਘਰ ਤਾਂ ਤੇਰਾ ਸਭ ਕਿਛ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਸੋ ਪਾਵੇ, ਸਦਾ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਤੇਰੀ। ਨਾਮ ਮਨ ਵਸਾਵੇ, ਨਾਮ ਜਨ ਕੇ ਮਨ ਵਸਿਆ, ਵਾਜੇ ਸ਼ਬਦ ਕਨੇਰੇ, ਕਹੇ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਸਾਹਿਬ ਕਿਆ ਨਹੀਂ ਘਰ ਤੇਰੇ। ਸਾਚਾ ਨਾਮ ਮੇਰਾ ਆਧਾਰ, ਸਾਚ ਨਾਮ ਆਧਾਰ ਮੇਰਾ, ਜਿਨ ਭੁੱਖਾ
सब गवाइया कर शांत सुख मन वसिया जिन इच्छा सब बुझाइया सदा कुर्बान किता गुर विटहो जिस दिया एह वडियाइया कहे नानक सुन हो संत हो शब्द तरो प्यारो साचा दा मेरा आधारो वाजे पंच शब्द तित घर सुभागे शब्द वाजे कला जित कर धारिया पंच दूत दुआस कीते काल कंटक मारिया और करम पाया तुझे को से नाम हर के लागे कहे नानक तह सुख हुआ तित कर अनहद वाजे अनंद सुन हो वड भागी हो सगल मनोरथ पूरे पार ब्रह्म प्रभ पाया उतरे सगल विसूरे दुख रोग संतापे उतरे सुने सची वाणी संत साजन पए सरसे पूरे गुर ते जानी सुनते पुनीत कहते पवित सतगुर रहया भरपूरे बिनवंत नानक गुर चरण लागे वाजे अनहद